السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے اور پڑھیے اللہم صلی محمد وعلی آل سیدنا محمد. میں کوئی تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں. اب ضمناً کیونکہ تھوڑا ٹائم بچا ہے تو دو بات ایسی بتا دیتا ہوں. میں نے آج آیت الگ سے ہی پڑھی ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ پرانے جتنے بھی علماء ہیں آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ زیادہ تر اس آیت کو زیادہ پڑھتے تھے. تب نہیں سمجھ میں آتا تھا، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ زیادہ اس کو کیوں پڑھتے تھے، وہ زیادہ اس کو کیوں پڑھتے تھے. اور اس کی دلیل مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا آج ہر کوئی اس کا استعمال کر رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، تو آئے دن آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں کسی سچے آدمی کو، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کوئی عالم ہو یا مولانا ہو یا مفتی ہو یا کوئی نیتا ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ہر وہ سچا جو دنیاوی لحاظ سے سچا کام کر رہا ہے یا دینی لحاظ سے کوئی سچا اچھا قدم اٹھا رہا ہے، تو وہ سچا کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے. اب چاہے وہ سماجک لیول پر ہو، گاؤں میں کہیں کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ڈیولپ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نے قدم اٹھایا، وہ آگے بڑھا، وہ آگے بڑھا. اب اس کی ٹانگ کھینچنے والی اپوزیشن جو میڈیا پارٹی ہوتی ہے، اس کے ہزاروں ویڈیو آپ دیکھ لیں گے کہ اس نے ایسا کہا، اس نے ویسا کہا، اس کی پول کھل گئی ہے، اس کا یہ ہو گیا نا. آپ دیکھ رہے ہوں یار. اب یہ ہے کیا؟ میں برسوں پہلے ہم سنتے تھے جب آپ چھوٹے تھے، جتنے بڑے داڑھی والے بیٹھے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، جب آپ چھوٹے تھے ہم چھوٹے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ جب علماء مجلس میں بیان کرتے تھے تو اکثر و بیشتر دو آیتیں ہوتی تھی. ایک تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، ایک یہ، اور دوسری یہ کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب دونوں باتیں آپ سمجھ میں آ رہی ہے. وہ جو رسول اللہ کی تعریفوں سے بھری ہوئی مجلس ہوتی تھی، آپ نے سنا ہوگا پہلے کہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا ہے نا، مدینے کے تاجدار ہیں، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اس طرح سے پہلے بڑے القاب سے نوازتے، پھر کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ پر درود پاک کا نظرہ پیش کریں. پہلے تو 15 منٹ اس میں چلی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. تو ہم سوچ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ آج گستاخ رسول بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. نام نہاد مسلمان، صرف نام نہاد، جہاں کہیں موقع ملے گھسنے کی کوشش کرتا ہے. چوہا اس کو بولتے ہیں ہم لوگ، کیا بولتے ہیں؟ چوہا. اندر نہیں جیم اندر ویڑا. اپنی صف میں اپنا گھر میں گھسેલો હોય, આપણે ખબર ન હોય કે આ પીરો આ લીલો પીરો આ ગઈલો છે, આ ક્યારનો છેડા આ કાપ્યો છે, یہ આપણે خبر ہوئی نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے کہاں سے پتہ نہیں پھوٹ پڑ جاتی. گمے ایم کریں دیکری دیون کا دیکری لیو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا. پچھی گھر میں پھاٹا پڑے. احمدآباد میں دیکھیے جا کر کے ایسے، یہاں کا تو پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پھاٹے پڑے پچھی کیا کرنا، ویوہار میں وہاں جانے بیٹھنا پڑے. ارے میں ایک آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں، سادہ سی. تمہارا ماوتر تو ہشے نا چھیت نے، اگر مان لیں کہ ہوں ایم کہوں کہ تمہارا، دیکھو یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، چلو میرا کہہ دیتا ہوں، مجھے میری مثال دے رہا ہوں. میں رستے میں جا رہا تھا اور ایک آدمی وہاں سے نکلا، اس نے کہا اے مولانا تارا باپ کرتا. کیا کہا؟ تارا باپ کرتا تو موچی سارو. یہ مجھے کسی نے کہا. میں اس کے گھر جاؤں گا، پھر دوسرے دن اس نے دعوت دی، میں اس کے گھر جاؤں گا. اب یہی جملہ اگر آپ کو کوئی کہے تو
जाएंगे आप लोग? उससे अच्छा व्यवहार रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? एला मारा बापाનું આમ બોલ્યો, હે તને તારા બાપની બહુ ફિકર છે। अब आइए हदीस, हुजूर क्या फरमाते हैं कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक जान से, दिल से, माल से, आल से, औलाद से, तमाम लोगों से ज्यादा मुझे न चाहे। अब आइए कुरान से पूछते हैं, ये तो नबी की बात है, हो सकता है हदीस ज़ईफ है, चलो मान लेते हैं। कुरान से पूछते हैं, कुल इन आबाउकुम, उस आयत को पढ़े, अबनाउकुम व इखवानुकुम व अमवालुकुम, पूरी तफसील लगा दी अल्लाह ने। ऐ ईमान वालो, ए मेरे नबी, ए मेरे महबूब, तो इन लोगों से कह दे, किसको? हमको, लीले पीरों को, इन लोगों से कह दे कि तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे नफा नुकसान वाले धंधे, तुम्हारे मकानात, तुम्हारी मालो मिलकत, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारे हर लोग, तुम्हारा खानदान, कुटुंब, कबीला, सबसे बढ़कर जब तक तुम नबी के नहीं हो जाते तुम मुसलमान नहीं हो। ये किसने कहा? कुरान ने कहा। आयत से साबित है। यहाँ पर गुजराती में किताब भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। अब ये बात तो समझ में आ गई ना? तो सबसे ज्यादा नबी को चाहना है। अच्छा, सबसे ज्यादा नबी को चाहना होता कैसा है? होता ऐसा है कि आपको मैंने अभी पूछ लिया कि अगर आपके वालिद साहब को, आपके माँ बाप को कोई बुरा भला कहता है तो आप उसके घर नहीं जाएंगे। मेरे बाप को कोई बुरा कहे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। उठा के देखो इन तबलीगियों को, देखो क्या क्या लिखा है अपनी किताबों में, फिर भी हम कहते हैं व्यवहार છે ને કુટુંબ છે તો જાવું પડે। शाबाश, तो कुटुंब। ये अभी क्योंकि बात इन्होंने नबी की शुरू की है तो मुझे उस पर चलना पड़ेगा। तकरीर का ये उसूल होता है, नहीं तो मेरा तो पॉइंट हमेशा ये नहीं रहता। मेरा पॉइंट हमेशा ज़कात वगैरह ये बातें रहती है। लेकिन एक तकरीर की ये शान है, खूबी है कि अगला जिस पर बयान करे उसी पर पिछले को रहना है। तो मैं मजबूर हूँ इस लिहाज से। अब दूसरी बात बताऊँ, इसलिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि लोगों सारी मोहब्बतें छोड़ दो, नबी की शर्म करो। मरोगे तो हम जितने हैं ना वहीं छोड़कर चले आएंगे, अंदर तो मुस्तफ़ा की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए करो, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए करो। लीले पीले ना बनो, पक्के सुनी बन जाओ। एक दूसरी बात, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। ट्रस्टियों से नहीं, कौन से नहीं, बादशाहों से नहीं, किसी और से नहीं। सच्ची बात में हो, सच्ची बात में, किसी और से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरो। अल्लाह ने डरी। हम नहीं कहते घनी वक्त अपनी बात कोई खोटी करते हो तो આપણે જરાક તો ખોફ ખા, જરાક તો ખોફ ખા। मेरे बारे में ही आज बच्चे कह रहे थे कि बापू मींदड़ा रमायड़ा करे છે, सबक નથી देता, तो शर्म तो करो। હું અહીંયા મિંબરે રસૂલ ઉપર ઊભીને કુરાન પકડવા તૈયાર છું। ये क्या लगा रखा है? ऐसी बदनामी है? कौन आएगा यहाँ नमाज पढ़ाने? फिर इस तरह बदनाम करेंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐ ईमान वालों, क्या करो? सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। डरो, खौफ रखो अल्लाह का, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर हम सच्चों के साथ रहें, अल्लाह से डरें। आपको मैं बताऊं, एक भाई ने अपने परिणाया, शादी की, औरत टिकी नहीं, भाग गई, चली गई, छूटा हो गया। जान दो बाई खराब हो गई, पाछा परिणाया, थोड़े दिन हुए थी भी चली गई। आ बाई भी खराब थी, चलो मान लिया तीसरी करवा दी, ये भी खराब थी, चली गई। अगर इसी तरह 5-7 बाइयां बदलेगी तो फिर आपसे, आपकी जबान से क्या निकलेगा? केला कई बधी बाई थोड़ी खराब है, तारो ही कई वाक तो लागे है कि नहीं? अब इसी तरह, ठीक इसी तरह, मैंने कल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ का तो मुझे पता ही नहीं क्योंकि 3 महीने हुए। हमारे आजू बाजू कोई गांव है, मैं कट्ठेची के ऐसा के गांव में ये सरोवर, कैसा सरोवर बापू, कैसा सरोवर, हाँ वहाँ उस साइड में है। उनका फोन आया था मुझे कल के, बापू हमारे मोला न टकता नहीं, કેટલા गया तो के झाझा वया गया। मैं तो तमारो कंईक वाक लागे छे, बधा मोलाना खराब होय नहीं है।
આ તકે ખરાબ, ઓલો તકે ખરાબ, આ તકે સૂતો રહે છે, આ તકે પગાર વધારે માંગે છે, ઓલો હવે કામ કરે એ બી ખરાબ, ન કરે એ બી ખરાબ, આપણે જ સાચા. તો इसलिए હંમેશા યાદ રાખે, ઘણા લોકો છે ને એમ સમજે છે કે આપણે એમાં કંઈ આપણે પડતા નથી, લેવું દેવું આપણે કાંઈ નહીં, એ જાણે ને એનું કામ જાણે એ રાખે ને કાઢે. વાત તો સાચી છે कि તમને કાંઈ લેવા દેવા નહીં, પણ मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए बाहर क्या असर होती है. આનાથી અસર શું થશે કે બાર એમ નહીં કહે કે ફલાણાએ કાઢ્યો કે ફલાણાએ રાખ્યો, બાર એમ નહીં કે, બાર એમ કહેશે કે વણી માર્યો ને વણી વારે કાઢ્યો, આખાનું નામ આવશે, બાર કોઈ એકનું નહીં આવે, યાદ રાખજો. બાર કોઈ એવી જ રીતે હું અગર કોઈ કામ બુરું કરીશ તો શું કહેવાશે, એમ નહીં કહેવાય કે આ ફલાણા મોલાને, એમ કહેશે મોલાના બધા આવા, એમાં हमारो समाज आखो बदनाम થશે. तो इससे पता ये चला कि अगर कोई आलिम है तो अल्लाह और रसूल को ध्यान में रखकर उसे समाज का काम करना चाहिए, वरना अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा, दुनिया भी नहीं छोड़ेगी. और इसी तरह से अवाम को भी ध्यान रखना चाहिए कि एक आलिम दीन जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि जो आलिम से मुसाफा करे उसने नबी से मुसाफा किया, जिसने आलिम का चेहरा देखा उसने रसूल का चेहरा देखा. આવી જેની ફઝીલત હોય, આવી જેની ફઝીલત હોય એના બારામાં 100 વાર વિચારવી અને વાત કરવી. એવી જ રીતે कौम जमात, उसके बारे में मौलाना हम लोगों को ये सोचना है कि जमात पर अल्लाह का हाथ होता है. मिल करो, आखी जमात की बात करूं, कोई एक फर्द की बात नहीं करता, पूरी जमात जो है उस पर अल्लाह का हाथ होता है, पूरी जमात पर अल्लाह का हाथ होता है. अब जिसके साथ अल्लाह का हाथ है उसके साथ हमें कैसे रहना चाहिए, मौलानाओं को अच्छे से रहना चाहिए, दोस्ती से, प्यार से, मोहब्बत से रहना चाहिए, है कि नहीं. इसी तरह हमें कौम का हक अदा करना चाहिए, वरना कुरान में कहता है अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून. यानी लोगों को भलाई का हुक्म देते हो तुम और अपनी जानों को भूलते हो तुम, हालांकि किताब पढ़ते हो तुम, तो अफला ताक़िलून, तुम्हें अकल नहीं है. और ये बात कौन कह रहा है, अल्लाह कह रहा है. किससे कह रहा है, हम उलमा से कह रहा है, मौलानाओं से कह रहा है, ये अल्लाह हमसे कह रहा है कि हम भी अगर काम करें तो अल्लाह और रसूल को मद्देनजर रख के करें. कहीं ऐसा नहीं कि હવે એ ગામ પડ્યું ખાડામાં આવવું હોય તો આવે ને જવું જાય ને આપણે શું ખાવ પીએ આરામથી ટિફિન ખાવાનું પડ્યા રહ્યો, એવી રીતે અમારાથી ન રહેવાય. સાચી વાત કરવી પડે, અમારે માણસોને ઝંઝોળવા પડે, માણસોને જગાડવા પડે, અહીંયા લાવવા માટે કોશિશ કરવી પડે. કોઈ એક માટે નથી હોતું, કોઈ એક માટે કોઈ દીની કામ નથી હોતું. અને રહી વાત બીજી, એક વાત બીજી भी कही दूँ कि मस्जिद एक ऐसा घर है कि रसूल पाक ने फरमाया है कि कितने नबी आए और गए, इसी तरह अब क्या होगा, उलमा आएंगे और जाएंगे, उनके लिए झगड़े तजाद या कोई वो नहीं किया जाता. ये कोई हमारी जागीर नहीं होती. हमारी रोज़िमा फातिमा की दुआ से पूरी दुनिया में बिखरी हुई है, आज यहाँ तो कल वहाँ. उसके लिए कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़े नहीं होते, कोई फसाद नहीं होते. बात इतनी होती है कि हमारा जब तक कहीं दाना था हम रहे, जब दाना ख़त्म हम चले, ठीक. लेकिन एक बात है कि बदनाम करके न निकाला जाए, ठीक है. अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए. और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको और हमको सच बोलने, सच्चे काम करने और अल्लाह से डरने की तौफीक अता फरमाए. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम.